إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع. Barcha alemlerini yoktan bar kılıp, bizlerini özünün şiksiz nimetlerinde, hürmetlerinde yaşatuşu, birden bir Rabbimiz, birden bir ibadetke layık bulgan hak ilahimiz, Allah'ı Subhanahu ve Hak Teala'ga barcha maqtav ve ulug'lovlarimiz, şükür ve rahmetlerimiz bulsun. Jirlerge de, köklerge de Allah Teala'nın rahmeti bulup kilgen, bizning için balalarımızdan, etiyenilerimizden de, hatta özümüzden de siyiklerek ve kadirlerek bulgan Allah'ın ilçisi, siyikli peygamberimizge köngül türlerimizden çıkan dualarımız, Allah Teala'nın selamı hem salavatı bulsun. Aziz Müslüman kardeşlerim, en ilk özümni anlarsın sizni takvalıkka, Allah Teala'nın emirlerine buysunup, Allah Teala'nın tıyganlarından yirak bulup yaşarga şakıram. Allah Teala Haşr suresinin 18. ayetinde aytti: Ya eyyuhellezine amenu, ey iman kitirgen bendeler, ittakullah, Allah Teala'ga takva buluguz. Anın emirlerine buysunuguz, tıyganlarından yirak turuguz. Vel tenzur nefsum ma qaddemet ligad, ve her bir kişi, her bir can iyesi qarasın, özünün irtegesi gününe nerse hazırlaganin. Vattakullah, hem takva bulsun. İnnallâhe habirun bima ta'malun. Hem Allah Teala sizning barcha qilgan ishlarigiz haqında xabardar, olalarını bilip tura. Allah Teala'ga hem ahiretke iman kitirgen her Müslümanga özü bilen Rabbisi Allah'ının gazabı arasına kirte koyu, nıklı kıyma tutu tiyişli. Bir Müslüman da özünün Rabbisi yanına qaytası günün unuturga tiyiş tugul. Bakara suresinin 281. ayetinde Allah Teala aytti: "Vattaqu yawman turja'una fihi ilallah." Allah'ı Teala'ga qaytası günügüzden korkağız dedi. Allah'ı Teala'ga qaytıp, anın qarşına basası günügüzden korkup turğuz. Thumma tuwaffa kullu nefsin ma kasabet ve hum la yuzlamun. Hem şuşu günni her birigiz Rabbimiz qarşına qaytıp basaşaksız ve her bir can iyesi dünyalıkta nerse kılgan bulsa, nerse kesip etken bulsa, ol şunun tiyişli cazasını alacak. Ve hum la yuzlamun. Hem Allah Teala ayta, bir kimge de Allah zulümlük kılmaz dedi. Kireginden tış gazapını Allah birmez dedi. Hem muhterem cemaat, düşmanımız iblis, düşmanımız şeytan, özünün tekebirligi bilen, özünün küfürlüğü bilen, ol özün ahiretten mahrum etti. Ahirette Allah'ın rahmetinden mahrum etti. Hem cemaat ol bizni de şuna şakıra. Şeytan bizni mana şu dünya lezzetlerine şumdırıp, bizning şın turmuşubuz, haqiqiy turmuşubuz bulgan ahiret yurtun unutturmakçı bula. Amma Rabbimiz her daim, qaragız, köp her bir surede, köpme ayetlerde Allah Teala qabat kıyamet turunda bizge isi bizge çüre. Bu dünya vaqıtlışa, siz Rabbinizga menim huzuruma qaytaşaksız. Kimningdir urunu menim rahmetim bilen cennet bulacak. Kimningdir urunu cehennem, kimnikidir ol cehennem mengilik bulacak dip Allah Teala bizni her daim isi bizge tişirip tura. Uzi yanına qaytası gün bizning için bik yirak kibik tuyulsa da, çünkü muhterem cemaat bik köpler, hatta men Allah'a ışanam dip, uzun Müslüman dip yürüşüler, hatta aşlar, meclisler ötkerip, meşitten babayını, ebini şakırtıp, aş uzduruşular, Kur'an okuyup dua kıldıruşular bilen de, kay vakit
ішкәрәк кіріп сөйләшеп отырсаң, Аллахка ышансалар да ахиретке ышанмыйлар. Аны кім барып күргәнсең әле диләр. Кім аннан кайткан әле диләр. Алла сакласын, бу күферлек. Бу күфрәни уйлар. Шуңа күрә шайтан кай вакыт кешегә килеп, Аллах юк дип әйтми, ахирет юк дип әйтә. Ахиретне оныттыра. Һәм ул шул кадәр ерак кебек күрсәтә. Ләкин Аллаһ Тәгалә безгә шушы Хашр сүрәсенең 18-нче аятында безгә кыямәт бик ерак булып күренсә дә, ул бик якын. Һәм ул сизелмичә тиз киләсен исебезгә төшереп, яумун гат, ягъни иртәгәсе көнең дип әйтә. Иртәгә ди. Әгәр дә иртәгә нәрсәдер була дисәк, беребез дә бит ярар, иртәгә генә бит ул димибез. Чөнки иртәгә ул безгә бик якын. Димәк, бүген бетәде, иртәгә килә дигән сүз. Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә иртәгәсе көнең, Раббың каршына кайтасы көнеңә нәрсә әзерләгәнеңне кара диде. Шуңа күрә бик тиз сизелми дә килер диде. Азиз дусларым, Аллаһ Тәгалә безгә биргән гомеребез бик шикле. Әйдәгез, шушы санаулы көннәребезне, мәңгелек тормышыбызны, җәннәт бакчабызны төзү өчен сарыф итик. Сөекле пәйгамбәребез дөнья ахиретнең шәшүлеге дигән. Дөньялыкта хәерле орлыклар гына шәшик, ә уңышын Аллаһ теләсә мәңгелек йортыбызга кайткач җыярбыз. Аллаһ Тәгалә рәхимле. Ул безгә хәерлелек орлыкларын шәшеп тору өчен һәр даим кулыбызга тоттырып тора. Кайбер изге эшләрне без хәтта үлгәннән соң да дәвам итеп торырга насыйп итә. Әйе, үлем фәрештәсе килеп, бугазыңнан җаныңны суырып алды. Тәнең бу дөньяда калды. Җаның Аллаһ хузурына кайтты. Ләкин син дөньядан китеп, бүген мәйетләр янында яшәсәң дә, Алланың рәхмәте синең гамәлләрең дөньялыкта дәвам итеп тора. Сиңа әҗр саваплар һәр даим килеп тора. Аллаһ Тәгалә шундый гамәлләрне дә бирде. Әйе, җәмәгать, кеше вафат булгач, ул намаз укый алмый. Тамам, аның намазы өзелә. Ул ураза тота алмый. Аның уразасы өзелә. Зикр ва тәсбихлар кылып, тәүбә истигъфарлар кылып, ул үзенең гамәл дәфтәрен изгелек белән тутыра алмый. Ләкин Аллаһ рәхимле. Ул безгә шундый гамәлләр бирә. Ул гамәлләр без үлгәч тә дәвам итә. Һәм без Аллаһ хузурына кайтып, бер нәрсә дә эшли алмаганда, ул гамәлләребез безгә һәр даим әҗр савап, һәр даим Аллаһның рәхмәтен, Аллаһның мәгъфиратын китереп торачак иншаллаһ. Син Аллаһ хузурында, әмма синең басуларыңда һаман кемдер иген чәчә. Син Аллаһ хузурында, әмма синең изгелекләрең һаман үсеп, синең амбарларга уңышларың һаман кайтып тора. Имам Муслим җыентыгында килә, сөекле пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: Адам баласы вафат булгач, аның кыла торган гамәлләре өзелер. Әмма эш гамәл, эш эше һаман аңа әҗр савап, файда китереп торыр. Иң беренчесе җария садакасы диде. Садакатун җария. Икенчесе файдалы гыйлем диде. Файдалы кешеләр файдалана торган, аның рәхәтен күрә торган гыйлем. Һәм өченчесе ата-анасы өчен изге дуга кылып торучы тәрбияле изге бала диде. Мөхтәрәм җәмәгать, менә монда китергән өч мисалда бу Аллаһның безгә рәхмәте түгелме? Бу Аллаһыдан бирелгән безгә бөек форсат, мөмкинлек түгелме? Син күптән кабердә, мәйетләр арасында, ләкин һаман сиңа изгелек килеп тора. Менә мондый җәмәгать форсатларны сөекле пәйгамбәребез безгә өйрәтеп калдырды. Һәм без аларны кулдан ычкындырырга тиеш түгел. Чөнки бу хадистә аның 3 юнәлеш әйтелде. Икенче бер хадистә 7 дип килде. Ягъни кеше үлгәч, мәйет булып кабергә кирип яткач та 7 урыннан аңа әҗр килеп тора диде. Кайбер мисалларын китерде. Ләкин җәмәгать менә шушы Сахих Муслимда килгән 3 гамәл дип әйтсәк тә, biz аның өчесен дә бер гамәлгә җыялабыз. Һәм аны садакатун җария дигән исем астына тыгалабыз. Нәрсә соң ул? Садакатун җария. Садака беләбез нәрсә икәнен. Шулай бит. Ләкин җария дигән сүз
ул инде хәтта җария, ул агып тора диләр, су агып тора. Менә без карыйбыз, елга каядыр ага, инешләр кичкенә генә агып торалар, шелтрәп шишмә чыгып тора, агып тора. Шулай бит? Син аны уйлыйсың, менә ул шушы судыр дип. Ләкин яңа гына 3 секундтылык караган су, ул инде тигендә барып җитте. Аның яңасы чыкты инде. Менә шулай иттереп, бар шундый изгелекләр, алар гел агып тора. Гел агып тора. Һәм менә шушы хадистә әйтелгән, барысында без агып торучы, килеп торучы, üzülмичә кешегә әҗр-савап китереп торучы садакага кертә алабыз, әлхәмдүлилләh. Шуңа күрә җәмәгать, әгәр дә син биргән әйбернең, кемгәдер биргән, бүләк иткән әйбернең, әгәр дә син үзеңнән соң ясап калдырган әйбернең файдасы синең кардәшләреңә, файдасы кешеләргә, хәтта кешеләргә генә түгел, хәтта хайваннарга, хәтта кошларга, әгәр дә ул аның файдасы килеп торса, димәк, аның әҗре, аның савабы сиңа, хәтта син кабердә булганда да килеп торачак, туктамаячак. Ни өчен сөйкле пәйгамбәребез хадистә файдалы гыйлем диде? Әгәр дә бер кеше үзеннән соң кемгәдер файдалы гыйлем калдырса, иретеп, аның әҗре килеп тора диде. Чөнки җәмәгать, әгәр дә син бер кешегә намаз өйрәтсәң, кешегә намаз өйрәтү өчен зур галим булу шарт түгел, мәчеттә хәзрәт имам булып эшләү шарт түгел. Өйрәт оныгыңа намаз укырга өеңдә. Ятлат Фатиха сүрәсен, Кул һуалланы ятлат иншалла. Күршеңне чакыр, үзең кер, чәеңне куй, әйдәле күршем. Без бит синең белән бергә 30 ел яшибез, 40 ел яшибез. Менә мин бит намаз укыйм. Беләсеңме, шул кадәр рәхәт ул намаз уку. Әйдәле син дә ук әле. Мин бит укый белмим, күп кеше шулай ди. Җайлыгына кытылмакчы була. Мин сине өйрәтәм диген. Мин сине өйрәтәм Аллаһ ризалыгы өчен. Машалла. Әгәр дә син бу кешегә намаз өйрәтсәң, бу кеше гомер буе күпме намаз укыса, аның әҗре сиңа да килеп торачак. Һәр укыган намаз сайын, һәр кылган сәҗдәсе сайын аның остазына, аңа беренче мәртәбә намазга бастыруда сәбәпче булган остазына, күршесенә, дустына, әтисенә, бабасына, яктагын кемдер буладыр, мөһим түгел, аңа әҗре килеп торачак. Әгәр дә шул балаңа Фатиха сүрәсен ятлатсаң, син ятлатсаң, һәм ул шушы Фатиха сүрәсен гомер буе укыса, укылган сайын әҗре сиңа килеп торыр иншалла. Сиңа килеп торыр. Һәм менә бу садакатун җария, ул сиңа һәр вакыт агып торыр. Әгәр дә кешегә бер яхшылык өйрәтсәң, изге гамәл кылырга өйрәтсәң, һәм ул шушы изгелеген дәвам иткән сайын, шулай ук сиңа әҗр савап бара. Һәм җәмәгать, изге бала да синең өчен дуа кылучы. Ул синең тәрбияң. Син аны шулай өйрәтеп калдырдың. Син сәбәпче булдың. Аның фитратын саклап, аңа хәләл ризык ашатып, тәрбия биреп үстерүдә. Һәм җәмәгать, син вафат булганнан соң да синең калган кызың, улың, әгәр дә хәерле тормыш кичерсәләр, изге гамәлләр кылсалар, син караңгы каберләрдә ятканда, аларның гамәлләре синең кабереңне яктыртачак. Аларның гамәлләре сиңа уңыш китереп, иншалла, тормышыңны, андагы тормышыңны яхшыртып торачак. Ул синнән алган тәрбияне үзенең балаларына җиткерсә, ул балалар үзләренә җиткерсәләр, карагыз, күпме әҗр, күпме садака килеп, агып безне шатландырып торачак. Һәм сөйкле пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең өммәтен садака бирергә чакырды. Һәм шушы садакаларның кайсылары кешегә һәр даим әҗр китереп торачагында өйрәтте, күрсәтте, мисалларын бирде. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям, карагыз, ничек Мәдинәгә килеп, Мәдинәдә төзеклек эшләрен башлады. Пәйгамбәребез алейхиссалату вассалам Мәккәдән Мәдинәгә күчеп килгәч, ул шундук бөтен халыкны утыртып, вагазларга тотынмады. Бөтенегез намаз укыйсыз, бөтенегез таухидка киләсез, бөтенегез шушлай, әлбәттә таухидка чакырды. Әлбәттә намазга өндәде. Ләкин иң элек сөйкле пәйгамбәребез Мәдинәгә килгәч, аларны вагазлау гына түгел.
алардан нәрсәдер таләп итү генә түгел, ул аларның тормышларын өйрәнде. Кем нинди кайгы белән яши, кем нинди мәшәкатьләр чигә. Һәм сөйкле пәйгамбәребез күрде, Мәккәдә кайбер булмаган проблемалар Мәдинәдә булды. Чөнки Мәккәдә бәрәкәт иде. Анда җилек җимеш үсә, анда муллык иде. Ул килде, Мәдинәдә юк андый бәрәкәт. Шуңа күрә сөйкле пәйгамбәребез Мәдинәгә дуга кылды. Раббым, Мәккәгә Ибраһимның дугасы белән күпме бәрәкәт биргән булсаң, Мәдинәгә 2 мәртәбә арттырып бир диде. Һәм сөйкле пәйгамбәребезнең дугасы белән Мәдинәдә җимешләр өлгерә башлады. Аллаһ Тәгалә бәрәкәт бирде. Шулай ук Мәдинәнең зур проблемасы нәрсә иде? Анда эчәргә су булмады. Су булмады. Кыйлар бик аз иде. Аз булган кыйларның да сулары яраксыз булды. Ягъни юынырга гына сулар ярый иде. Һәм әйтергә була, хәтта Мәдинәдә эчәргә суы тәмле булган, суы чиста булган бер генә кыю булды дип әйтәләр. Рума кыюсы. Ләкин ул кыюның хуҗасы бар иде. Ул аның җире, ул аның кыюсы булды. Һәм ул аның суын кешеләргә сатып бирде. Аның кәсебе шул булды. Бер савыт суга ул билгеләп куйды, бер савыт быдай манда, арыш манда, башка төрле ризыкмы, һәм ул аны шулай ризыкка алыштырып, үзенең проблемаларын, гаилә мәшәкатьләрен хәл итә иде. Һәм бөтен кешегә көн сайын ризык тутырып, былай дагын сахабаларга җиңел түгел. Килделәр мухаҗирлар Мәккәдә бөтен нәрсәләрен ташлап, былай да кемгәдер яшәргә дә урын юк, ашарга ризык юк. Сусыз бит яшәп булмый. Шуңа күрә ризыкка алыштырып су алу бик авыр булды. Һәм пәйгамбәребез алейхиссалату вассалам менә шушы нәрсәне хәл итте. Карагыз, менә бу җәмәгать, бу безгә үрнәк. Кай вакыт шәкертләр мәдрәсә бетереп кайталар бер авылга, бер шәһәргә, һәм бөтен кешене тотынабыз. Инде мин дә шәкерт булдым, мин дә шул нәрсәне үттем, шулай бит. Хәзер дә бардыр кайбер ялгышлыкларыбыз, белмәгән, күрмәгән кешеләрне тотынабыз сүгәргә. Сез динсезләр дибез, сез фәлән дибез кай вакыт. Бөтенегез әйдә намазга, сәҗдәгә төшермәкче булабыз. Ул халыкка без нәрсә бирәбез? Ул халык нинди мәшәкать, нинди кайгылар белән яши? Күп вакытта без аның беләсебез дә килми. Кайбер имамнарның мәчетләреннән, кайбер имамнарның мәчеткә килгәннәре юк. Кайбер имамнарның мәчеттән чыкканнары юк. Халыкка бару, аның өчен кемнеңдер мәчет өенә барып Коръан укып кайту, вагаз сөйләү, никах уку, җиназасында катнашу, ниндидер бабайлар эшли торган гына гамәл дип әйтүчеләр дә бар. Әлбәттә бу җәмәгать наданлык. Без халыкка якын булырга тиеш. Без халыкның нәрсә белән яшәгәнен белергә тиеш. Һәм әгәр дә без шушы халыктан нәрсәдер таләп иткәнче, әйдә намазга бас, әйдә фәлән дигән, без аларга нәрсәдер бирә дә алсак, biz аларның тормышларын җиңеләйтә алсак, алар безгә күпкә яхшырак иярәчәкләр. Безне күбрәк сүзләребезне үтәчәк. Һәм җәмәгать сөйкле пәйгамбәребез шушы кыюның хуҗасына килде. Нәрсә эшләргә? Су мәсьәләсен хәл итәргә. Социаль проблема юк, су. Нишләргә? Килде дә әйтте. Эй фулан диде, Бану Гыймран халкыннан шушы кыюның хуҗасы иде. Шуннан соң әйтте, эй фулан диде, әгәр дә сиңа менә шушы кыюңа алмашка Аллаһы Тәгалә җәннәттә кыю бирсә, бу кыюңны сатасыңмы диде. Ягъни алыштырасыңмы диде. Аллаһ сиңа, мин алып килдем сиңа җәннәттән бер кыю. Син җәннәткә керәчәксең, һәм җәннәттә шул кыю синеке булачак, әгәр дә бу кыюңны бирсәң дип, сөйкле пәйгамбәребез моның белән сатулашырга килде. Бәяне бик зур куйды. Аллаһ биргән бәя. Ләкин җәмәгать тегесе акланырга тотынды. Я Расулаллаһ диде. Минем шушы кыйымнан башка, минем карамагым астында булган балаларымның, туганнарымның бүтән һич кереме юк диде. Безнең бүтән булган кәсебебез шушы диде. Ягъни мин инде бу кыйыны бирә алмыйм диде. Ләкин бу сүзне кем ишетте? Осман ибн Гаффан ишетте. Осман ибн Гаффан Аллаһның илчесе шушы кыйыны җәннәттәге кыю бәясенә сатып ала дигән сүзне ишеткәч, Осман йоклый алмады тынычлап. Осман тынычлана алмады. Һәм пәйгамбәребез киткәч, китте сатулашырга. Сатулашырга шушы кеше белән. Һәм риваятләрдә килә 35,000 дирхәм, 35,000 көмеш акча күтәреп килде ди. 35,000 штук. Кайбер риваятта 20,000 дип килә. Бу бик күп акча. Бәлки ул кыялай тормагандадыр. Ләкин җәмәгать
жәннәттәге құйының бәясе зор. Шулай бит? Ол 30 қопшығы белән көмеш акчаны үйіп қойды. Шушы құйы хуҗасы әлбәттә риза булды. О бит инде көн сайын интегеп су сатып, бадыян белән су сатып утыру түгел. Шулай бит? Һәм пәйгамбәрбез алейһиссалату вассаламга китте. Булды құйы кемнеке? Османныкы. Осман килде пәйгамбәрбез янына, "Я Расулалла" диде. "Син теге кешегә тәкъдим иткән бәя ул әле ди үз эшендәме ди? Әле бетмәдеме ул бәя ди?" Пәйгамбәр саллаллаһу юк диде. Алайсам, менә бу бүләк диде. Бу бит пәйгамбәргә түгел бүләк. Бу Аллаһка түгел. Аллаһ Тәгаләгә су кирәкми, ул ашамый, эчми. Ул мөхтаҗ түгел. Ул аны Мәдинәдә яшәгән мөселманнарга бүләк итте. Байына да, хәерчесенә дә, яшенә дә, картына да. Ягъни ул бер вакыф кыйысы булды. Бер кем дә аның хуҗасы түгел, Аллаһ аның хуҗасы. Һәм Госман бу минем кыйы дип йөрмәде. Ул аны бүләк итте шәһәргә. Социаль проблеманы хәл итте. Һәм мондый мисаллар, мөхтәрәм җәмәгать, әлхәмдүлилләh күп. Сагыт ибн Губада радиллаһу анху пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам янына килгән һәм "Эй Аллаһның илчесе, Сагыт вафат булды, ягъни әнием вафат булды. Аның өчен садаканың кайсысы саваплырак булыр" диде. Ягъни әнием өчен, аңа әҗр булсын өчен хәер садака бирер идем, кайсысы саваплырак диде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям "Әл-ма" диде. "Әл-ма", ягъни су диде. Шуннан соң әйтәләр Сагыт ибн Убада ул кыйы казыды ди. Казыдымы, казыттымы, мөһим түгел. Һәм шуннан соң әйтте ди, бу әниемнең кыйысы ишегез моннан су дип әйтте ди. Ягъни кешеләргә бүләк итте ди. Һәм иншалла шушы кыйыдан күпме кешеләр су ишкән булсалар, кемдер су иште, кемдер кайтып тәһарәтен алды, гысылын алды, киемен юды, нәрсә генә эшләсә дә, моның әҗре кемгә булды? Сагыт ибн Губаданың әнисенә булды. Аның рухына Аллаһ Тәгалә алардан разый булсын. Һәм җәмәгать бүгендә әлхәмдүлилләh дөньяда гына түгел, теге шүлләрдә, гарәп илләрендә, су булмаган җирләрдә генә түгел, хәтта кай вакыт күреп шатланабыз, куанабыз, безнең җирлектә дә мондый савапны көтеп кенә торучы, мондый әҗрләрне эзләп, әлхәмдүлилләh эләктереп алучы, эләктереп дип әйтәм. Аны чөнки эләктерергә кирәк, чөнки син эләктермәсәң, башкасы эләктергә мөмкин. Бар әлхәмдүлилләh. Бар бер кардәшебез, Аллаһ Тәгалә кабул итсен, авылга су керткәндә, кирмәгән сметага, акча килмәгән хөкүмәттән бер урам. Анда инде бер 10ннан артык йорт, кичкенә генә урам, юк кирмәгән. Әлбәттә без яратабыз хөкүмәтне сүгергә, менә хөкүмәт тиеш дибез, шулай торып 10 ел яшибез сусыз. Яшибез, хөкүмәт гаепле бит, 10 ел, 20 ел яшибез. Ләкин бу алай торып тормаган. Моның хөкүмәт керткән үзенең урамына. Ләкин булында әбиләр, бабайларга кирмәгән. Минем ди хәзрәт экскаваторым бар ди. Мин ди администрация белән согласовать иттем дә ди. Җибәрдем малайларны ди кибеткә, күпме торба кирәк алып кайттылар. Хәзер кыйммәт түгел, капрон торба, аны салсаң, ул дистәләрчә елларга җитә иншалла. 50-60 елга җитә. Шуннан соң экскаваторымны китердем дә ди, траншей казытып, бөтен урамга су керттем ди. Һәрберсенең капкасына каршына чыгарып куйдым ди. Һәрберсенең. Кайберсе әле килеп ди, "Үгә хәтлек булышмыйсыңмы син инде" дип әйтте ди. "Ярар, булышамасына да" дип әйттем ди. Кайбер әбиләр җылы-җылы килделәр ди. Җылы-җылы килделәр. Ничә ел бу авылда яшәп, каядыр суга җөрәйек ди, һәр өебездә су бар дип әйттеләр ди. Әлхәмдүлилләh, моның белән ул хәерчеләнмәде дә, моның белән аның хатыны да ачатмадан да инде, бәлки берәр ел шубы алыштырмаганнардыр инде. Берәр ел машинаны загырак йөрер, чөнки расходы булгандыр. Ләкин җәмәгать, карагыз, Аллаһның рәхмәте. Инде хәзер күпме дуга ишеттем ди. Шушы гына, шушы юк кына гамәлгә ди инде уланы теге, уланы ничәдер көндә эшләп куйдык без аны ди. Бергә җыелдык та ди. Менә шуңа күрә җәмәгать, ләкин бит хикмәт нәрсәдә? Көн сайын иртә белән торабыз да нишлибез? Барып кранны ачабыз. Шулай бит? Бит җуырга кирәк. Тәһарәт алырга кирәк. Гысыл алырга кирәк. Чәй куярга кирәк. Аш пешерергә кирәк. Кием юырга кирәк. Идән, башкасын бөтен әйбергә су кирәк. Мәйтәм, субханаллаһ бай, Аллаһ разый булсын. Менә мәйтәм, шушы йортларда көн сайын иртә белән кранны ачкач су ага. Су белән бергә нәрсә ага? Садакатун җария. Сиңа әҗр ага. Сиңа савап ага. Кеше бит юган сайын, кеше борын сөңгергән сайын, авыз чайкаган сайын, чәй куйган сайын әҗр ага. Аллаһның рәхмәтеме бу?
Алланың рәхмәте җәмәгать. Аллаһның рәхмәте һәм мөхтәрәм җәмәгать, әлхәмдүлилләh, агып тора торган садака бирү өчен сөекле пәйгамбәребез безгә юлларны өйрәтте һәм яраткан Раббыбыз безгә форсатларын биреп тора, әлхәмдүлилләh. Хәтта үзебезнең мәхәлләгә генә кайтсак та, җиңел булмады, ләкин әлхәмдүлилләh, барып җиттек, ахырына 10 еллап мәчет салдык. Әлхәмдүлилләh, 10 ел эчендә кемнәр күпме әҗр биргән, Аллаһ ризалыгы өчен өлеш керткән булсалар, кемнәр нинди үзләренең көчләрен сарыф иткән булсалар, Аллаһ кабул итсен. Һәм менә шунда бүген намазлар укылган сайын, шунда бүген балалар Коръән өйрәнгән сайын, шунда бүген Аллаһның бәндәләре сәҗдәгә төшкән сайын, Раббым әҗрләрен бирсен. Менә шушы мәчетләрне салган кешеләргә. Бөтен кешегә насыйп булмый, булды, мәчет салынды җәмәгать. Хәзер анда яңадан мәчет салмыйбыз ул кырда. Ләкин кемнәр өлешләрен кертте, әҗре килеп торсын, агып торсын. Кемгәдер агып торыр, кемгәдер тамып торыр, ләкин килеп торсын. Һәм без үлгәч тә, без киткәч тә, шул мәчетләр торып, Аллаһ бәрәкәт биреп, Раббым шуның әҗрләрен безгә биреп торсын. Әлхәмдүлилләh, бүгенге көндә безнең районда гына 4-5 мәчет бер юлы салып киләбез. Әлхәмдүлилләh, бар шундый авыллар сыранып та йөрмиләр, теләнеп тә йөрмиләр. Бөтен авыл җыелалар, стенасын күтәрәләр, түбәсен ябалар, манара күтәрәләр. Менә бүгенге көндә генә 4-5 мәчетебезне торгызып киләләр, әлхәмдүлилләh. Әлхәмдүлилләh, менә бүген инде без кечкенә залда, хатын-кызларның залына төштек. Ни өчен? Чөнки безнең залны яптык. Шулай бит. Әлхәмдүлилләh, идәннәрне сүтеп, абзыйларыбыз инде тузанга батып, пешранып бетеп, иншалла инде җәннәт туфракларына тотынырга Раббым насыйп итсен. Раббым кабул итсен. Әлхәмдүлилләh, сүтеп, яңа идәннәрне яңартып, менә хәзер торбаларны салып бетереп, яллардан соң инде Аллаһ насыйп итсә, яңа идән белән каплап куябыз, заливать итеп куябыз. Иншалла инде менә бүгенге көнгә кадәр генә мин инде рәхмәт белдерәм, Аллаһ разый булсын дип дуга кыламын. Безнең игълан иткән садака савытыннан гына бүгенге көнгә, әле хәзер генә ачмадык, берничә көнлек ачтык, бабайлар ачып санадылар, җәмгысы 720 мең акча җыелган. Әлхәмдүлилләh. Минемчә инде бу акчадан беркем дә зур хәерчелеккә дә төшмәгәндер. Шулай бит, кемдер 1 мең, кемдер 2 мең, кемдер үзе өчен генә түгел, кардәше өчен дә салды. Аллаһ разый булсын. Бабайлар ашлардан алып кайтып салдылар, ашларда игълан иттеләр. Менә безнең, әйдәгез, мин сиңа, син миңа биреп утырмыйк мәчеткә, шушы эшкә. Иншалла, инде мин ясаучылардан сорыйм, бер 50 ел булса да торырмысың бу дип идән. 50 ел булса да, чөнки хәзерге материаллар алар ишерме, нитме, иншалла. Торыр диләр. Иншалла, агып торыр безгә дә. Аллаһ насыйп итсә, агып торсын, күбрәк тә торсын, Аллаһ бәрәкәт бирсен. Әлхәмдүлилләh, шуңа күрә шул җылы идәннәрдә, менә кыш көннәрендә намазлар укып, гыйбадәтләр кылып, шунда сәҗдәләр кылган сайын, шул җылыда, чөнки мышык килеп, ширләп кайтсаң мәчеттән, шулай ук яхшы түгел. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләнең иншалла ризалыгы булсын. Һәм җәмәгать, әлхәмдүлилләh, җария садакасына бик күп нәрсәләрне кертергә була. Ул хадистә әйтелгән, бер хадистә 3 килә, икенчесендә 7 төрле кабатлана ул, хәтта алар гына түгел. Кешеләргә син бер изгелек кылганнан соң, шул изгелекнең алар, урысча әйткәндә, пока файдасын күрәләр, сиңа аның әҗре килеп торачак. Шуңа күрә аңа бик күп нәрсәләр кертергә була. Һәм әлбәттә, беренче чиратта Аллаһ йортларын төзү, мәчет мәдрәсәләр төзү. Шул мәчет мәдрәсәләр күпме кешеләргә хезмәт итсәләр, аның әҗре, аның савабы, иншалла, алар каберләрдә ятканда да аларга килеп торачак. Аларга, иншалла, гынахларына истигъфар булырга сәбәп булачак. Шулай ук мәчет мәдрәсәләрне төзү генә түгел, аларны тотарга кирәк. Шулай бит. Бар кешеләр мәчет мәдрәсәләрне төзи, бар кешеләр шуны эстафетаны алып, аларны төзекләндерә. Мәсәлән, шахсан мин үзем имам буларак соңыннан гына килгәч, әлхәмдүлилләh, безнең бабайларыбыз шунда шәһәр халкын туплап, җыелып, шушы мәчетләрне салганнар, төзегәннәр. Әлхәмдүлилләh, Аллаһ Тәгалә яшәрәк буынга бу мәчетләрне яңартырга насыйп итә. Әлхәмдүлилләh, алга таба яшәтергә насыйп итә. Чөнки аны бит төзәтеп тормасаң, ул булмый. Шулай бит. Аллаһның рәхмәте бу җәмәгать. Шуңа күрә тотып тору, шәкертләр тотып тору мәдрәсәләрдә. Чөнки син аңа ярдәм итәсең, ул Коръәнен өйрәнә, башкасын өйрәнә, кайтып шушы гыйлемен тарата. Машалла, бу дагын садакатун җария була. Шулай ук җәмәгать, мәчетләр, диннәр үссен өчен вакыфлар булдыру. Вакыф,
Ягъни ул мәчетләрне, мәдрәсәләрне тоту өчен борынгыдан электән булган байлар базарлар төзегәннәр. Ләкин үз өчен түгел. Менә бу базар, бу кибет күп акча кертсә, моның бөтен акчасы булсын мәчет, мәдрәсәләрне тоту, шәкертләрне тотуга булсын дип. Әлхәмдүлилләh, бүген менә Төркиягә, мәсәлән, күп кенә мөселман илләренә барсаң, борынгы мәчетләр янында 100 ел, 200, 300 ел элек салынган, 500 ел элек салынган мәчетләр бар. Шуларның янәшәсендә иске борынгы базарлар тора. Хәзер дә ул базарларда сәүдә гөрли. Ләкин ул вакыф базарлары. Ул фәлән-фәләновичныкы түгел. Ул фәлән-фәләнович кибете түгел. Ул Аллаһның базары. Һәм аннан кергән бөтен керем менә шушы мәчет, мәдрәсәләрне тотырга киде. Хәтта җәмәгать, мин белмим кемнең башына килгәндер. Менә шушы мәчет кырына Райхан кибетен салып кую. Кемнәр анда тырышкандыр. Менә җәмәгать, без кибетне күрмибез беребездә. Без мәчетне күрәбез. Шулай бит? Ләкин җәмәгать ана шул кибет булмаса, бу мәчеттә 3 кеше эшләри. 70-80 кеше түгел бүгенге көндәге кебек. 3 кеше эшләри җәмәгать. Менә шул кибетнең бу вакыф бинасы. Ул Юсуфныкы да түгел, ул мөфтинеке дә түгел. Әлхәмдүлилләh, ул шушы мәчетнеке. Һәм аның һәрбер тиене керә менә монда мәчеткә. Ул вакыф бинасы. Һәм чыннан да менә мин шушы оешмада дип әйтеп җаваплы имам буларак, мин шуны әйтәсем килә. Ул кибет булмаса, без монда 70-80 кеше түгел. Менә монда укытучылар, башкалар, аны бит җыештырырга кирәк, халыкка хезмәт күрсәтергә кирәк. Без айына 80 мең акча биреп торабыз авыл мәчетләренә генә. Зарплата буларак кына. Яшь имамнарга. Димәк, безнең ничә авылда имамнарыбыз күп булмаса да, күпмедер анда 7-8 меңен алып торалар. Ул башка районнарда юк. Һәм бөтенесе нәрсә хисабына? Ана шул кичкенә генә кибет хисабына. Ул Аллаһның рәхмәте җәмәгать. Аллаһ разый булсын шулардан. Менә шуңа күрә вакыф биналары. Әле бүген күп кешегә барсаң, менә без мәчет салабыз дип. Әлхәмдүлилләh, мәчет дигәч ярар, бирәм диләр. Ләкин мәчет кырында кибет сала идек, шуңа да ярдәм ит әле дисәң, артык исләре китми. Хәтта Нур мәчетен салганда кырындагы кибеткә хәлебез җитмәде. Берничә кешегә баргач, юк, мәчеткә бирәм инде. Ләкин кибеткә бирмим. Чөнки кибет дигәч ул хәзрәтнең кесәсе дип карый кайбер кеше. Кибет хәзрәтнең кесәсенә кибет кирәкми. Аның мондагысы да җитер иде хәзрәтнең кесәсенә. Ләкин хикмәт хәзрәтнең кесәсендә түгел. Аны яшәтергә кирәк. Аның отоплениясенә түләргә кирәк. 150 мең, мәсәлән, менә монда гына килә. Кыш айларында 150 мең отопление. Аны бит җәмәгать мишкә ягып утырып булмай. 30-40 мең, 50 мең кай вакыт электрга гына килә. Әлхәмдүлилләh, вакыф тота менә шуны. Вакыф гел атна сайын хайыр сорашып йөрсәң, бар Казанда кайбер мәчетләр. Һәр җомга менә андый матур тослары бар аларның. Менә мондый тос. Тосның нәрсә икән беләсезме? Кир җуа торган. Зур ул, шәп ул шундый. Һәр җомгада менә шулай беренче рәттән җибәрәләр. Һәрберсе кесәсеннән чыгарып сала. Һәм әйтә хәзрәт, җылы мәчет кирәкме? Чыгар кесәңнән акчаңны ди. Һәр җомга сайын. Әле безнең алай әйткән юк, шулай бит. Һәм алай итәргә язмасын. Ни өчен? Чөнки безнең вакыф бинабыз бар. Менә шуңа күрә киләчәктә яшьләр, сәүдәгәрләр бой берне аңлагыз. Кайдадыр мәчет, мәдрәсә бар икән. Аның шул мәчетеннән дә кай вакыт мөһимрәк булып чыга кырындагы вакыф бинасы. Аны эшләтү өчен, аны яшәтү өчен. Шуңа күрә әлхәмдүлилләh, юллар салдыру булсынмы? Күперләр төзекләндерү булсынмы? Кайбер авылларда күперләр җимерек ята. Еллар буе көтәләр. Менә скоро Мәскәүдән кайта, вагъда иттеләр безгә 10 ел элек. Тиздән кайтып җитә. Яки кайткан иде, урлап бетергәннәр. 10 ел күпер юк һаман. Йөри алмыйлар. Шунда бит инде берничә җигет җыелып, шуны төзеп куйсалар, төзекләндереп, була бит җәмәгать. Шуңа күрә юлларны, күперләрне төзәтү, кыйлар казу дип әйттек, сулар кертү дип әйттек, шулай бит. Һәм җәмәгать хәтта кай вакыт аңа зур акча да кирәкми. Садакатун җариягә керү өчен зур акча да кирәкми. Мәсәлән, файдалы үсемлекләр утырту, агач утырту. Мәсәлән, син каядыр агач утырттың, шул агач матурлык бирә. Кешенең күңеле күтәрелә шул матур агачны күргәч. Бу әҗерме? Әҗер иншалла. Кемдер шуның күләгәсенә барып утырып тора. Әҗерме бу? Әҗер иншалла. Ул аңа килә. Ул кеше үлгән инде әллә кашан. Ул агачка мәсәлән 100 ел булырга мөмкин, 50 ел. Шулай бит. Киләме әҗер? Килеп тора. Ул агачның җимеше бар. Кемдер аның җимешен ашый. Хәтта кешегенә түгел. Менә кошлар киләләр. Мәсәлән, кай вакыт миләш агачлары бар. Шулай бит.
Кошлар шыр-шыр килеп, шуның җимешен ашыйлар. Шулар ашаган өчен дә әҗер килә. Бу бит Аллаһның рәхмәте, җәмәгать. Бу да садакатун җария була. Шулай ук җәмәгать, мәсәлән, кай вакыт бер кардәш авырып ята, аңа ярдәм кирәк. Һәм шул сәбәп булды аның алга таба тормышын җиңеләйтергә, яшәргә. Димәк, ул яшәгән саен, гыйбадәтен кылган саен сиңа әҗер бара. Кай вакыт кан бирергә кирәк кемгәдер. Шулай бит, кардәшкә кан кирәк, кан бирәсең, һәм ул аның киләчәктә яшәүенә сәбәп була. Бу да садакатун җария дип әйтә галимнәребез. Дарулар бирү, мәсәлән, дару кирәк, каядыр операция ясарга булышу, мәсәлән, кешенең тормышын саклап калу өчен, буларга дагы иншалла керә садакатун җария. Һәм җәмәгать кай вакыт кичкенә генә нәрсә. Мәсәлән, әбинең краны ватылган инде. Син бардың да ясый беләсең, мәсәлән, син слесарь, бардың да кранын ясап куйдың. Иншалла, аның кранын ачып япкан саен әҗер кемгә бара? Сиңа бара. Аның кранын ачып япкан саен, аның каядыр җылысын килисең. Мәсәлән, кайбер әбиләрнең котеллары эшләп бетермәскә, башкасы. Яки әйтәсең, әби син бер шылма, мин аны гел шулай карап торачакмын дип, атнага бер, ике атнага бер кирип карап, килеп торасың. Әлхәмдүлилләh, әби куана, бабай куана, сиңа дуга кыла. Менә бу да садакатун җария була. Шуңа күрә җәмәгать, аның мисаллары күп. Без аларны эзләргә тиеш, табырга тиеш. Һәм үзебезнең капчыкка салып куярга тиеш. Һәм белергә тиеш. Аллаһ Тәгалә әйтте: وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمُ أَجْرًا. Аллаһ каршында, Аллаһ ризалыгы өчен, сез үзегез өчен, Аллаһ ризалыгын өмет итеп, үзегез өчен нинди генә хәерле эш әзерләп куйсагыз ди, сез аны Аллаһ каршында күпкә хәерлерәк һәм биегрәк әҗер савапта табырсыз ди. Шуңа күрә җәмәгать, Аллаһ ризалыгы өчен изгелек кылыйк. Аллаһ Тәгалә изгелекләребезне кабул итсен. Һәм шушы мәчетләребездә, мәдрәсәләребездә гамәл гыйбадәтләр кылынган саен, шушы мәчетләрне, мәдрәсәләрне торгызучылардан, үзләренең өлешләрен кертүчеләрдән, шушында кайнап йөргән, борчылып йөргән бабайлардан, ихлас дуга кылган әбиләрдән, бүген Аллаһ хузурында булганнарыннан Аллаһ разый булып, аларның каберләрендә Раббым шушы изгелекләрен, каберләрен нурландыруга бер сәбәп булса иде. Гынахлары кичерелсә иде, Раббым ахыр урыннарын һәр кайсының җәннәттә кылса иде. Без исәннәргә дә, калган гомерләребездә дә изгелекләр кылып, Раббым синең хузурыңа кайтуда әзер булып, синең хузурыңа хәерле эшләр белән, ныклы иман белән кайтырга Раббым насыйп итсәң иде. Баракаллаху лана ва лакум фил Кур'анил азим ва нафa'ana bil ayati ва зикрил хаким иннаху хувал гафурур рахим.